George Manikar, our IMA Advisory Board Chairman and former President of IMA, an additional treasurer for Fokana, and he's going to be giving felicitation and introducing our guest. George Manikar, welcome. And Maveli, we're happy to have you here. Welcome. And I didn't miss Sunny Valikulam. I had some other name in the cast. Sunny is a former vice president. He's our guest for presentation. Sunny, he was a former CMA president and very active locally and nationally. Thank you, Sunny, for coming. And let me recognize a few local association leaders and their committee members. Welcome, KCS President, is he here? KCS President and his committee members for giving us this hall for our use. Thank you and welcome, KCS President. Joshi Valikulam, CMA President, and the committee members. Welcome, Joshi and committee members. Midwest Malayali Association President Stephen Keralavoice and committee members. Welcome. Welcome, Keralite Malayali Association President Biju Edat and committee members. And welcome Kerala Association President Anto Kavalakal and committee member. And I would like to invite and welcome all of the IMA committee members and advisory board members for coming and working with us in this endeavor. Thank you very much. And finally, all the participants in the programs, including our Malayalam, media, and every participant in the cultural program and their teachers and support staff, welcome to the program. Now I would like to invite Dr. Sunina Chako to MC the rest of the program. Thank you. Thank you, Mr. Shani Abraham. ഏതൊരു സംഘടനയും നയിക്കാനായിട്ട് കരുത്തരായ നേതാക്കന്മാർ വേണം, അല്ലേ? ഇല്ലിനോയ് മലയാളി അസോസിയേഷൻ്റെ കരുത്തനായ ലീഡറാണ് മിസ്റ്റർ സിബു മാത്യു കിളങ്ങര. അദ്ദേഹമാണ് നമ്മളുടെ പ്രസിഡന്റ്. ഈ ഒരു പരിപാടി നടത്തുവാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം അഹോരാത്രം പാടുപെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒത്തിരി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഈ അസോസിയേഷൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നല്ലൊരു ലീഡർ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രസിഡന്റായിട്ട് സിബുവിൽ കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സിബുവിനെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ്സിനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു. Good evening, everyone. ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെയും നന്മയുടെയും സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെയും പ്രതീകമായ ഓണം നാട്ടിൽ അത്തം മുതൽ 10 ദിവസം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ അമേരിക്കൻ മലയാളികൾക്ക് അത് ഒരു മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആഘോഷമാണ്. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെയും ഇല്ലിനോയ് മലയാളി അസോസിയേഷൻ്റെയും ഓണാശംസകൾ. അമേരിക്കൻ മലയാളിക്കിടയിലെ അയറൺ ലേഡി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന IMAയുടെ അഡ്വൈസറി ബോർഡും മെമ്പറും മുൻ പ്രസിഡന്റും ഫൊക്കാന പ്രസിഡന്റും ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മാർഗദർശിയുമായിരുന്ന ശ്രീമതി മറിയാമ്മ പിള്ളയുടെ അകാല വിയോഗത്തിൽ IMAയുടെ സ്മരണാഞ്ജലി. ചേച്ചിയോടുള്ള ആദര സൂചനമായി ഒരു നിമിഷം എല്ലാവരും ദേവിയത് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം. താങ്ക് യു. അമേരിക്കൻ നയതന്ത്ര രംഗത്ത് 30 വർഷത്തിലേറെയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മലയാളികളുടെ മാത്രമല്ല മുഴുവൻ അമേരിക്കൻ ഇന്ത്യക്കാരുടെയും അഭിമാനമായ നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് റവറൻഡ് ഫാദർ അലക്സാണ്ടർ ജെയിംസ് കുര്യൻ, ഫോമർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി വളിക്കുളം, World Business Chicago Executive Vice President of Innovation and Venture Strategy, Mr. Abin Kuriakos, Fokana Additional Associate Treasurer, Mr. George Manikar, IMA Secretary, Dr. Sunina Chako, Treasurer and former Advisory Council Joint Secretary-elect, Mr. Joshi Kurishingal, ഈ സദസ്സിന് അലങ്കാരമായ പ്രസ് ക്ലബ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്ക മുൻ പ്രസിഡന്റും കറണ്ട് അഡ്വൈസറി ബോർഡ് ചെയർമാനും ആയ ശ്രീ ബിജു കിഴക്കേക്കോറ്റ്,
former RVP elect Chomi Edathil, former Advisory Council Vice Chair Mr. Peter Kolangara, CMA President Mr. Joshi Valikulam, Midwest Malayali Association President Mr. Stephen Keralavoice, Kerala Association President BG Edak, Chicago Cases President Mr. Thomas Pudakiri, Pravasi Kerala Congressന്റെ ചിക്കാഗോ ചാപ്റ്റർ പ്രസിഡന്റും ഞങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ സ്പോൺസറുമായ ശ്രീ ഫ്രാൻസിസ് കിഴക്കേക്കുറ്റ്, മറ്റ് സംഘടനാ ഭാരവാഹികളെ, എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് കേട്ട കെട്ടുകഥകളിലും ഐതിഹ്യങ്ങളിലും എല്ലാം കീഴടക്കിയും വെട്ടിപ്പിടിച്ചും വിജയശ്രീലാളിതനായവനെ ആഘോഷമായി സ്വീകരിക്കുന്നു. എന്നാൽ തോറ്റുപോയ ഒരു രാജാവിനെ താലപ്പൊലിയേന്തി സ്വീകരിക്കുന്നത് മഹാബലിയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ്. അതിന് കാരണം സ്വന്തം സത്യസന്ധതയും ദാനശീലവുമാണ് അദ്ദേഹത്തെ തോൽപ്പിച്ച് നാട് കടത്തിയത്. അതുകൊണ്ടാണ് മഹാബലിയുടെ കഥ ഒരു ഐതിഹ്യമാണെങ്കിലും നമ്മൾ മലയാളികൾ ലോകമെമ്പാടും പൂക്കളമിട്ട് സന്തോഷത്തോടെ ആഘോഷിക്കുന്നത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മാനവികമായ ഉത്സവമാണ് ഓണം. ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും അവസരത്തിൽ തോൽക്കാത്തവരില്ല. ഈ ലോകത്ത് തോറ്റുപോയവർക്കും അംഗീകാരം ലഭിക്കുമെന്ന സന്ദേശം കൂടി ഓണം നൽകുന്നു. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്നിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 3 വർഷമായി COVID-19 എന്ന മഹാമാരി നമ്മെ വിട്ടുപോകാതെ നിൽക്കുമ്പോഴും ഇല്ലിനോയ് മലയാളി അസോസിയേഷൻ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷക്കാലം നിരവധിയായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയുണ്ടായി. ദൈവകൃപയാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഈ വർഷവും ഓണം ആഘോഷിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. അമേരിക്കൻ മലയാളി അസോസിയേഷനുകൾക്കിടയിൽ ആദ്യമായി അമേരിക്കയിലെയും കാനഡയിലെയും മത്സരാർത്ഥികളെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷവും വിജയകരമായ ഒരു ചെസ് ടൂർണമെന്റ് നടത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞു. IMAയുടെ വുമൻസ് ഫോറം നടത്തിയ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പിക്നിക്കുകൾ, നാട്ടിലെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയ പലവിധ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ചിറമേൽ അച്ഛൻ്റെ ഹങ്കർ ഹണ്ട് പ്രോഗ്രാം, പ്രൊഫസർ ഗോപിനാഥ് മുതുകാടിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റിലുള്ള സഹായങ്ങൾ, ഫോമയുടെയും ഫൊക്കാനയുടെയും ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളിലും മറ്റും പങ്കുചേർന്നത് തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ COVID-19 കാലഘട്ടം IMAയെ തളർത്തുകയല്ല മറിച്ച് ഉണർത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇല്ലിനോയ് മലയാളി അസോസിയേഷൻ മെമ്പേഴ്സായ ജോർജ് പണിക്കർ ഫൊക്കാനയുടെ അഡീഷണൽ അസോസിയേറ്റ് ട്രഷററായും, ജോയി പീറ്റേഴ്സ് ഇണ്ടിക്കുറി ഫോമർ നാഷണൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പറായും, ജോസി കുരിശിങ്കൽ ഫോമർ അഡ്വൈസറി കൗൺസിൽ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയായും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഇല്ലിനോയ് മലയാളി അസോസിയേഷന്റെ മാഹാത്മ്യം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഇവരുടെ വിജയത്തിന് സഹായിച്ച ഇല്ലിനോയിലെ എല്ലാ മലയാളി അസോസിയേഷൻ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഡെലിഗേറ്റ്സിനും നന്ദി പറയുന്നു. IMAയുടെ പ്രിയ സുഹൃത്തും ഫോമർ അഡ്വൈസറി കൗൺസിൽ വൈസ് ചെയർമാനുമായ ശ്രീ പീറ്റർ കുളങ്ങരയ്ക്ക് ഫോമയുടെ മികച്ച സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള അവാർഡ് ഈ കഴിഞ്ഞ ഫോമ കൺവെൻഷനിൽ വെച്ച് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന് IMAയുടെ അഭിനന്ദനവും ആശംസകളും നേരുന്നു. IMAയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എന്നും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സ്പോൺസേഴ്സിനും ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. ഇന്നിവിടെ മനോഹരമായ ഈ പൂക്കളം ഒരുക്കുന്നതിനും മനോഹരമായ ഒരു താലപ്പൊലി അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനും തുടർന്ന് നടക്കുന്ന തിരുവാതിരയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനും ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച ഞങ്ങളുടെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ശോഭ നായർക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടീമിനും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. തുടർന്ന് നമ്മുടെ മലയാളി സമൂഹത്തിന് പ്രയോജനപ്രദമായ പുതിയ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുവാനും നടപ്പിലാക്കുവാനും ജഗദീശ്വരൻ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ സഹായവും സഹകരണവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു സെബോ. ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ മീറ്റിംഗ് അനുഗ്രഹപ്രദമാണ്. നമ്മളുടെ ഇന്നിടയിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഒരു റോൾ മോഡലിനെയാണ് നമുക്ക് ചീഫ് ഗസ്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ആ ചീഫ് ഗസ്റ്റിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുവാനായിട്ട്
IMAയുടെ ഫോർമർ പ്രസിഡന്റും ഇപ്പോഴത്തെ ഫൊക്കാനയുടെ അഡീഷണൽ അസോസിയേറ്റ് ട്രഷററായ, ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓൾറൗണ്ടർ മിസ്റ്റർ ജോർജ് പണിക്കറിനെ അച്ഛനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. എല്ലാവരും വളരെ നിശബ്ദമായിട്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. എന്താ ഒന്ന് ചിരിച്ച എല്ലാവരും? ഹലോ, ഒരു പാട്ട് പാടല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു പാട്ടിൻ്റെ 2 വരി പാടാം ഒരുമിച്ച്. മാവേലി നാടുവാണിടും കാലം പാടിക്കേ, എല്ലാരും ഒന്നുപോലെ. താങ്ക് യു. IMAയുടെ പ്രസിഡന്റ് സിബു കുളങ്ങര, നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലക്സാണ്ടർ കുര്യനച്ചൻ, നമ്മുടെ മാവേലി, അതേപോലെ തന്നെ ഫോമയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി, ബിസിനസ് ഫോറത്തിൻ്റെ വേൾഡ് കൗൺസിലിലെ മെമ്പർ എബിൻ കുറിയാക്കോസ്, നമ്മുടെ IMAയുടെ ട്രഷറർ നമ്മുടെ കുരിശിങ്കൽ, ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്, സഹാമച്ചൻ, ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഓണത്തിൻ്റെ ഒരു ആശംസ ഞാൻ ആദ്യമായി നേരുകയാണ്. എന്നിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കർത്തവ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ബഹുമാനപ്പെട്ട അലക്സാണ്ടർ കുര്യൻ അച്ഛനെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ അച്ഛനെ പറ്റി പറയാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2 മണിക്കൂർ പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് തീരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അത്രമാത്രം കാര്യങ്ങൾ അച്ഛൻ അമേരിക്കൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയും പ്രവാസി മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടിയും ഈ ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള പല സംഘടനകൾക്ക് വേണ്ടിയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മഹത് വ്യക്തിയാണ്. ഇന്ന് IMAയ്ക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഭാഗ്യ സുദിനമാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇത്രയും വിലപിടിപ്പുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയ ഒരു ആളിനെ ആദ്യമായിട്ടാണ് IMAയുടെ ഒരു ഓണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ 1-2-3 കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അച്ഛനെ പറ്റി പറയുകയാണ്. ഈ മീറ്റിംഗ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നേരത്തെ തുടങ്ങാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയും, അച്ഛൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് 9:30 മണിക്കാണ്, അത് മിഡ്വേയിൽ നിന്നാണ്. ഇവിടെ 7:30 മണിക്ക് അച്ഛന് പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ 8:30 മണിക്ക് മിഡ്വേയിൽ ചെല്ലുവാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ 9:30 മണിക്ക് ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകുവാനും സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ മീറ്റിംഗ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. അച്ഛൻ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു സീനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററും എക്സിക്യൂട്ടീവും ഒക്കെയാണ്. അതിലുപരി മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ സീനിയർ ഒരു പ്രീസ്റ്റ് കൂടിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലക്സാണ്ടർ കുര്യൻ അച്ഛൻ. ഞാൻ അച്ഛനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് 1990-കളിൽ. അന്ന് ഈ വാട്സപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കോ ഉള്ള കാലമായിരുന്നില്ല. അന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇമെയിലിലൂടെയാണ് നമുക്കെല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇമെയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു. അന്ന് ഐക്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓർത്തഡോക്സിൻ്റെ ഒരു സംഘടന ഉണ്ടായിരുന്നു. അച്ഛനന്ന് ഇറാഖിലായിരുന്നു അച്ഛൻ. അപ്പോൾ അതിലൂടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിങ്ങനെ സംവേദിക്കുമായിരുന്നു അച്ഛൻ. അപ്പം ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്, അച്ഛൻ എങ്ങനെ ഇറാഖിൽ എന്ത് ചെയ്യുമായിരിക്കും അച്ഛൻ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെ നിന്നാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ മറുപടി പിറ്റേന്ന് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ് മനസ്സിലാകുന്നത്. അമേരിക്കൻ എംബസിയുടെ ഇറാഖ് യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അമേരിക്കൻ എംബസിയുടെ ചുമതലയായിരുന്നു അച്ഛനുണ്ടായിരുന്നത്. അച്ഛൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന 16 പേര് കോൺവോയായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു ബോംബ് വന്ന് വീഴുകയും അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന 12 പേര് മരിക്കുകയും അതിൽ 4 പേരിൽ രക്ഷപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട അലക്സാണ്ടർ കുര്യൻ അച്ഛൻ. അച്ഛൻ്റെ ഓഫീസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് $4 ട്രില്യൺ നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെൻറ്റൊന്നും
ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തതിനപ്പുറമുള്ള $4 ട്രില്യൺ ബഡ്ജറ്റാണ് അച്ഛൻ്റെ മുന്നിലൂടെ ഓരോ വർഷങ്ങളും കടന്നു പോകുന്നത്. ലോകത്തെമ്പാടും 134 എംബസികൾ അച്ഛൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പണിഞ്ഞ് വെക്കുവാൻ സാധിച്ചു. അതേപോലെ അതിൻ്റെ 2 എംബസികൾ, ഒന്ന് ഇന്ത്യയിലുള്ളത്, ഒന്ന് ഹൈദരാബാദിലും ഒന്ന് ബോംബെയിലുമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അമേരിക്കൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ചീഫ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന അച്ഛനെയാണ് ഇലിനോയ് മലയാളി അസോസിയേഷൻ്റെ ചീഫ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മുഖ്യ അതിഥിയായിട്ട്. ഇനിയും ഞാൻ അച്ഛനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനുണ്ട്. നമ്മുടെ 4 പാസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റുമാർ അവർ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ പ്രത്യേകം അച്ഛനെ ക്ഷണിക്കാറുണ്ട്. ബറാക്ക് ഒബാമ, അതേപോലെ തന്നെ ക്ലിൻ്റൺ, പിന്നെ ആരായിരുന്നു വെച്ചാൽ ട്രംപ് അല്ലേ, ഇവരെല്ലാം യാത്ര പോകുമ്പോൾ അച്ഛനെ പ്രത്യേകം ക്ഷണിച്ച് അവരുടെ കൂടെ അച്ഛനെയും പോകുമായിരുന്നു. കാരണം അച്ഛൻ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ളതാണ്. പല സമയങ്ങളിലും പല ഉപദേശങ്ങളും അവർക്ക് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അഭിമാനിക്കാം. അമേരിക്കൻ മലയാളികൾക്ക് മാത്രമല്ല, കേരളക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല, ഭാരതത്തിന് മാത്രമല്ല, ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഇന്ന് ഇലിനോയ് മലയാളി അസോസിയേഷൻ്റെ ഈ ഓണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഞാൻ 2-3 എംബസികൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടോ വെച്ചാൽ കേരളത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വല്ല കോട്ടയത്തോ കൊല്ലത്തോ നിങ്ങളൊരു എംബസി നല്ല രക്ഷയുണ്ടോ? കോട്ടയത്ത്. അപ്പം നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഒരു പരിപാടി ഒപ്പുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കോട്ടയംകാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലത്തായാലും മതി കേട്ടോ. ഞാൻ കൊല്ലത്ത് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒപ്പിച്ച് തരണമെന്നുകൂടെ ഞങ്ങൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. വളരെ സ്നേഹത്തോടും വളരെ ആദരവോടും വളരെ ബഹുമാനത്തോടും അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹത്തോടും ബഹുമാനപ്പെട്ട അലക്സാണ്ടർ കുര്യനച്ഛനെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നു പോയുണ്ടോ? എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആനയുടെ വലുപ്പം അറിയത്തില്ല, തിമിംഗലത്തിൻ്റെ മഹത്വം അറിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഡൗൺ ടു എർത്ത് പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് അച്ഛൻ. ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ കുർബാന കേൾക്കുവാൻ വേണ്ടി പങ്കുവെക്കാൻ ഞാൻ സെൻറ്റ് മേരീസ് ദേവാലയത്തിൽ പോയിരുന്നു. ഓരോ വാക്കുകൾ പറയുമ്പോഴും പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അച്ഛൻ്റെ ആ കുർബാന തന്നെ. ഇങ്ങനെ ഒരു കുർബാന എൻ്റെ ആയുസ്സിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. അത്രമാത്രം ഡൗൺ ടു എർത്ത് പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് അച്ഛൻ. ഭൂമിയോളം താഴ്മയുള്ള അച്ഛനെ ദൈവം അങ്ങ് ഏറ്റവും മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ വളരെ ആദരവോടെ ഞങ്ങൾ അച്ഛനെ 2 വാക്ക് പറയുകയും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഓണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അച്ഛനെ സാദരം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. താങ്ക് യു. എനിക്ക് ഏറ്റവും സ്നേഹമേറിയ സഹോദരങ്ങളെ, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ചീഫ് ഗസ്റ്റുകളെ, ജോർജായൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ലൈൻ കൊണ്ട് നിൽക്കുക, അലക്സാണ്ടർ അച്ഛൻ ഫ്രം വാഷിങ്ടൺ എന്നുള്ള ഒറ്റ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ, അത് മാത്രം മതിയെന്ന്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ അറിയപ്പെടുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് 2 കാര്യങ്ങളിലാണ്. ഒന്ന്, കണ്ണുനീരോട് രാവും പകലും മുട്ടയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരമ്മയുടെയും ഒരപ്പൻ്റെയും പള്ളിപ്പാട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ച ജെയിംസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അലക്സാണ്ടർ കുര്യനച്ഛൻ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി. നത്തിങ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ്. രണ്ടാമതായിട്ട്, എവിടെ പോയാലും പ്രൗഡായിട്ട് ഭയങ്കര അഭിമാനത്തോട് പറയുന്ന
ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി, ഞാൻ പള്ളിപ്പാട് കേരളത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വർഗീയ രാജ്യത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ ആരുമല്ല. അത് മാത്രം മതി ഞാൻ മരിക്കുമ്പോഴും ആരെങ്കിലും എന്നെക്കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. But I really appreciate all the good things that George and presented. God has truly blessed me. Truly has blessed me because I came to this wonderful nation at the age of 16. I finished my high school, +2. പള്ളിപ്പാട് ഒരു മലയാളം മീഡിയം ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിച്ചു, നടുവട്ടം ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് 2 വർഷം +2 പ്രീ ഡിഗ്രി നമ്മുടെ ബിഷപ്പ് കോളേജിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് പരീക്ഷ എഴുതി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാണ് ജയിച്ചോ തോറ്റോ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ജയിച്ചു ലക്കിലി. പക്ഷേ ഞാൻ ഒരിക്കലും എൻ്റെ വന്ന വഴി മറന്നു പോകാറില്ല, ഒരിക്കലും. Every second I breathe, I am eternally grateful to my God for the mightiness and the power that He has shown through my life. I am a true witness for Christ. I am a true witness for my God. I clearly know that each one of us who are here this evening, we believe in a God, a power above us. I believe in the exact same God, a God above us who keeps us and helps us breathing. While in the last 2.5 years, as I spoke in this past couple of days, there are more than 18 million people that died from COVID-19 മഹാമാരിയിൽ കൂടി. ആ സമയത്തുമൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ദൈവം തമ്പുരാൻ തന്ന ചാൻസ് kept us healthy and safe and gave us another beautiful 2.5 years to reminisce and be eternally grateful for His blessings in our lives. There are more than 30 million globe. You can imagine those crying families out there, those crying husbands out there, crying wives out there, those crying children who became from this COVID-19. So each one of us who are here this evening, we have so much to be grateful for. Onam is known, as you have heard from multiple speakers, സമൃദ്ധിയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും മാത്രം ഒരാഘോഷം. സമൃദ്ധിയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും മാത്രം ഒരാഘോഷം. ആ സമൃദ്ധിക്ക് കാരണം നമ്മുടെ ഈശ്വരൻ. ആ സ്നേഹം എന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാര വെക്കാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആ സ്നേഹം എന്നും നിലനിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം ഹൗ വണ്ടർഫുൾ ദിസ് വേൾഡ് വുഡ് ബി. ആൻഡ് യു മസ്റ്റ് ആൻഡ് വി മസ്റ്റ് ലവ് വൺ അനദർ. ക്രൈസ്റ്റ് taught us through the Bible, through His ministry, the second greatest priority for Christians on this earth is to love your neighbor as yourself. Can you imagine? That is exactly, if you read Bhagavad Gita, you read Quran, you read the Torah, it's all preaching exactly the same thing. Love one another and respect each other. Can you imagine a world like that? That is what we should walk away from here this evening, celebrating the biggest celebration of our times. I remember as a child, the biggest thing that happens to me is that my father and Achayan Aripata Kumarasamy Reddyarinte കടയിൽ പോയി ഒരു ജോഡി നിക്കറിനും ഉടുപ്പിനും തുണി എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നത് എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പേരാണ്. He buys me 2 pairs before the school starts, and I get 1 more pair of clothes on the day of Onam. I was in heaven when that happened. So I am so grateful to my eternal God for His mightiness and for His power. Number 2, God has brought us. If any one of us were extremely filthy rich back in Kerala, I can tell you, we wouldn't be here. ഞാൻ പണക്കാരനായിരുന്നെങ്കിൽ, എൻ്റെ പേരൻസ് പണക്കാരായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈ രാജ്യത്ത് ഞാൻ കാലുകൊത്തുകയില്ല. I would be so happy at പള്ളിപ്പാട്. So we came for a reason, right?
We came for a reason. The reason is that this is a land of plenty. In this land, God has brought you here, and this land welcomed you in. രണ്ട് കൈയും നീട്ടി നമ്മളെ ഇമിഗ്രൻസ് ആയിട്ട് ഈ രാജ്യം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ബിയോണ്ട് ഹ്യൂമൻ ഇമാജിനേഷൻ നമ്മുടെ കൈ തന്ന് വാരിക്കോരി തന്ന് സ്റ്റുഡൻറ് ലോൺസ് ആയാലും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സുകളായാലും മാൻഷൻസ് ആയാലും 3-5 നേരം സമൃദ്ധിയോട് കഴിക്കാനായാലും ജോലിക്ക് ഒരു പഞ്ഞവുമില്ലാതെ ഇഷ്ടം പോലെ ജോലി ഉള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് പ്രായമായവർക്കും പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, അതും ഗവൺമെൻറ് ലോണും ഗ്രാൻറ്റും തന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം വേറെ കാണുകയില്ല എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്ന് we owe to this country to respect and give it back. So I was so proud to hear from the president of IMA that you are doing great things for society and you should continue to do that. The third thing is where we came from, our India, our proud India. How can we forget? നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു പ്രവണത, മലയാളികൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എവിടുന്ന് വന്നെന്ന് പറയാനും മലയാളം സംസാരിക്കാൻ അറിയാമെന്നും പറയാൻ ഒരു കുറച്ചിൽ പോലെ തോന്നുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഷെയിം. എനിക്ക് 360 പേര് അപ്ലൈ ചെയ്ത ഒരു അനൗൺസ്മെൻറ്റിലാണ് എനിക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നത്. 7ാമത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂ മാഡ്ലിൻ ഓബ്രൈറ്റുമായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ ആയിരുന്നു. അന്നേരം there were 10 candidates in the final list. The only reason I got the job back then with the State Department was I knew a second language. And she asked me, what do you speak? I said Malayalam. She said, that is a crazy language that you can spell forward and backward. It sounds the same. I said proudly, yes. And she said, you got the job. So, എൻ്റെ 3 കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരെന്നെക്കാട്ടും ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് മലയാളം പറയും. അതിന് ഞാൻ പ്രൗഡാണ്. എൻ്റെ അജിതയെ വീട്ടിൽ ഇരുത്തി, ഫുൾ ടൈം വീട്ടിൽ ഇരുത്തി എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ മലയാളം പഠിപ്പിച്ചു. We should be proud of where we came from. We should be very proud of our heritage. To proudly say I'm from Pallipad, I am in heaven when I say that. എൻ്റെ തലയിലൊന്നുമില്ലെങ്കിലും മേത്ത് പൂടയുണ്ട്. എൻ്റെ പൂട ഇന്നിച്ച് നിൽക്കും ഞാൻ പ്രൗഡായിട്ട് മലയാളിയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്രൗഡ്. നോർത്ത് ഇന്ത്യയുള്ള പിള്ളേർ ക്യാമ്പസുകളിലൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ സംസാരിക്കുന്നത് എന്തോരാണെന്നറിയാമോ? ഹിന്ദി, തമിഴ്. അന്നേരം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് മലയാളം സംസാരിക്കാനും മലയാളിയാണെന്ന് പറയാനും. They want to fit into the society so bad. But I can tell you, yesterday, Lovely, many of you know Lovely, who lost Praveen. Lovely പറയുകയായിരുന്നു, ലവ്ലിയുടെ മോള് ജോലിക്ക് ചെന്നപ്പോൾ ഷീസ് ബോൺ ആൻഡ് ബ്രോഡ് അപ്പ് ഹിയർ. അവിടെ ബോസ് ചോദിച്ച ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, where are you from? Can you imagine? She is a true American. She is born and brought up in this nation. But unfortunately, regardless how many generations will pass, somebody is going to look at us and say, first question is, where are you from? Nee evidunnu vannu? We should be able to proudly say, I am from Kerala. I am from India, in a state known as God's own country, and I'm so proud of it. I'm so proud of it. And we should definitely instill that value in our children and our future generation. Otherwise, our Pallipad and our Kerala will be completely diluted without nobody knowing it. And the last thing is giving back to not only this country, into our proud nation back in India. As I said, there are 5 million people that have been displaced in Ukraine during this war. Husbands are in another nation and wives are in another place. The children are homeless. The same thing, there are so many who are suffering and struggling across the globe. There are so many who are homeless and hungry and poor.
and I was in the suburb of Nairobi, Kenya, about 15 years ago. I went to a small church to preach. As I was watching and driving up, I saw a small boy sitting on the corner. He was crying. And I sent my driver to ask him why. And his reply was that this boy is one of the 14 kids. And his dream is that he wants to build a home for his entire family, bring them under one roof. And I asked them, how much would it cost to build a home in the backward small village outside in Kenya? And you won't believe it. They said if you have land, it costs some $300 to build a home with a 1 bedroom, 1 living room, a kitchen. I was humiliated. I melted with humiliation because I started looking at my own body. I was wearing a Rado watch, I was wearing a suit made in Hong Kong. And that is how much God has blessed us. I was in the streets of Calcutta one time looking for a place to build a brand new US consulate. As I was driving on the streets, I found a boy who was laying on the sidewalk, looking down into the sewer system that is coming down. And I stopped by. It really broke my heart seeing the boy laying there. I asked my driver to stop. He said, you can, it's not safe to do that. I went out there and asked. There was a madakade undu. What is this boy doing here? He was laying there looking for a piece of bread that is going to float through the sewer system. And he will take it out and he will rinse in the same sewer water and he would eat to fill his stomach. Are we blessed? We are blessed. നമുക്ക് 2 അല്ല 3 അല്ല 4 അല്ല 5 മീൽസ് കഴിച്ചാലും നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇല്ല. ദൈവത്തോട് ഒരു നന്ദി നമുക്കില്ല, ഇല്ലേ? That is the reality of certain areas of our own proud nation. Can you imagine how much we can do? $1, 80 rupees. And I want to make sure, under the leadership of IMA President Sibu, that we take this back. God has blessed you abundantly. We should take it back to our own proud nation, India, and give it back to help the poor and the suffering and struggling. At least build at least 10 homes a year. I can tell you, 5 lakhs in the scheme that loan dipper. Can you imagine? 5 homes may cost you, if they have a land, maximum 50 lakhs rupees. And I know there are so many rich in the crowd. God has blessed you, give it back. In our Bible, in the Old Testament said, God told Abraham, I'm going to bless you beyond human imagination, but you, Abraham, have to be a blessing to his people. And our gods we all believe in is telling you this evening, I have blessed you beyond human imagination. You have in 3 meals a day, you have a mansion in Chicago, and you've been blessed with your children. Give it back, be a blessing for others. And I again want to thank each one of you for blessing me and having me here this evening. God bless you. And I can tell you one thing, I may not know every one of you by name, but I love you and I'm going to remember you in my prayers. God bless you. Please pray for me and my wife and my 3 children. And I hope and pray that I will get a chance to come back and see you again in the near future. God bless. Thank you. Thank you, Achan, for that inspiring message. ഇപ്പോൾ lamp lighting ന്റെ ടൈമാണ്. I invite all guests sitting on stage
all IMA executive and board members, പ്രവാസി കേരള കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഗ്രാൻഡ് സ്പോൺസറുമായ ഫ്രാൻസിസ് കിഴക്കേക്കൂറ്റ്, ഇന്ത്യ പ്ലസ് ക്ലബ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്ക ഫോർമർ പ്രസിഡന്റ് ആൻഡ് കറന്റ് അഡ്വൈസറി ബോർഡ് ചെയർമാൻ മിസ്റ്റർ ബിജു കിഴക്കേക്കൂറ്റ്, ഫോർമർ റീജിയണൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മിസ്റ്റർ ടോമി എടത്തിൽ, CMA പ്രസിഡന്റ് മിസ്റ്റർ ജോഷി വള്ളിക്കുളം, Midwest Association President Mr. Stephen Kirakekut, Keralite American Association President Mr. Shaji Edat, Kerala Association Mr. Ando Kavalakil, KCS President Thomas Puthakeri, എന്നിവരെ ഈ ലാമ്പിന്റെ അടുത്തേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. Former National Advisory Council Member Mr. Peter Kulangare also, I am welcoming him to the lamp. തിരുവാമണിരാവ് മനസാകെ നിലാവ് മലയാള ചുണ്ടിൽ മലരോണ പാട്ട്. മാവിൻ കൊമ്പേറുന്നൊരു പൂവാലിക്കുയിലേ മാവേലി തമ്പ്രാന്റെ വരവായ ചൊല്ല്. തിരുവാവണിരാവ് മലയാള ചുണ്ടിൽ മലരോണ പാട്ട്. തിരുവാവണിരാവ് മനസാകെ നിലാവ് മലയാള ചുണ്ടിൽ I really appreciate this opportunity. എൻ്റെ ഇല്ലിനോയ് മലയാളി അസോസിയേഷൻ്റെ എല്ലാ ഭാരവാഹിയോടും അതുപോലെ അതിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സിനോടും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സമൃദ്ധിയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ഓണത്തിൻ്റെ ആശംസകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടോ മൈക്ക് അങ്ങനെ ഓക്കെ. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ആക്ഷൻ. എൻ്റെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ സ്നേഹിതർക്കും എല്ലാ മലയാളികൾക്കും ഞാൻ ഷിക്കാഗോയിൽ നിന്ന് വാഷിംഗ്ടണിൽ നിന്ന് എല്ലാ സമൃദ്ധിയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ഓണാശംസകൾ നേരുന്നു. ദൈവം ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു അച്ഛൻ. അച്ഛൻ ഷിക്കാഗോ എക്യുമെനിക്കൽ കൗൺസിലിന്റെ കൺവെൻഷന്റെ മുഖ്യ പ്രഭാഷകനായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഷോർട്ട് നോട്ടീസിലും അച്ഛൻ ഇവിടെ വന്ന് ഇന്നത്തെ പരിപാടി ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ജീവിതത്തിൽ എന്ത് നേടിയാലും എത്ര ഉയരത്തിൽ പോയാലും വന്ന വഴി മറക്കരുത് എന്ന് ഉള്ള ഒരു മെസ്സേജാണ് നമുക്കിന്ന് അച്ഛനിൽ കൂടി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. തൻ്റെ ജീവിത അനുഭവം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർന്ന് എങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിന്റെ പാത പിന്തുടരാം, എങ്ങനെ ഒരു റോൾ മോഡലായി തീരാം എന്ന് അച്ഛൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അച്ഛൻ, on behalf of IMA, we thank you so much.
ഏറ്റെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യനിഷ്ഠയോടുകൂടി ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി ചെയ്ത് വിജയിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളാണ് മിസ്റ്റർ സണ്ണി വള്ളിക്കുളം. 2022-24 ഫോമ ഇലക്ഷനിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് നിഷ്പ്രയാസം ജയിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. മിസ്റ്റർ സണ്ണി വള്ളിക്കുളത്തെ ഈ സമയം ഞാൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് 2 വാക്ക് സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു. ആദ്യമായി എല്ലാവർക്കും ഓണ ആശംസകൾ നേരുകയാണ്. ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങിന്റെ യോഗാധ്യക്ഷൻ യുനൈസ് മലയാളീസ് പ്രസിഡന്റ് സുബു മാത്യു കുളങ്ങര, സെക്രട്ടറി സുനീന ചാക്കോ, മറ്റ് ഭാരവാഹികളെ, പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഓണാശംസയെ ഫോമയുടെ പേരിൽ ഞാൻ നേരുകയാണ്. ലോകത്ത് എവിടെ മലയാളികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെയെല്ലാം ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മലയാളികളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചിക്കാഗോ ലാൻഡിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഓണമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇലിനോയ്സ് മലയാളി അസോസിയേഷൻ ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ ഓണം. മുമ്പേ പറഞ്ഞപ്പോൾ ജോർജ് പണിക്കപ്പോൻ്റെ മാവേലിയുടെ ആ ഭരണകാലം സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെയും ആർഭാടത്തിൻ്റെയും വിളവെടുപ്പിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു കാലമാണ്. മാവേലി നാട് വാണിടും കാലും മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഒന്നുപോലെ, അതിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. എത്ര സമത്വസുന്ദരമായ കാലമായിരുന്നു. വ്യത്യാസങ്ങളില്ലാതെ നമ്മൾ ആ കാലഘട്ടത്തെ ജീവിച്ചിരുന്നു. കളവുമില്ല, ചതിയുമില്ല, എള്ളോളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തരിമ്പിന് പോലും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കളവും ചതിയുമില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. എത്ര നല്ല കാലമാണ് എന്ന് നമ്മളെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ. ഞാൻ എൻ്റെ പഴയകാല അനുഭവത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പോവുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളെല്ലാവരും, ഞാൻ ഹൈന്ദവരുടെ ഇടയിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. അവിടെ അത്തപ്പൂടുകയും കളം വരയ്ക്കലും എല്ലാം വലിയൊരു ആഘോഷമാണ്. ഊഞ്ഞാലാട്ടവും തുമ്പിതുള്ളലും എല്ലാം ഞാൻ ഇന്നും ഓർക്കുന്നു. ഞാൻ ഊഞ്ഞാലും ആടിയിട്ടുണ്ട്, തുമ്പി തുള്ളാൻ എൻ്റെ ആ ഭാഗത്തുള്ളവരോടൊക്കെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. എത്ര അതൊക്കെ നമ്മുടെ ആ പഴയ അനുഭവങ്ങൾ ഈ ഓണാഘോഷം നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ വളരെ ദീർഘമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഓണത്തെക്കുറിച്ച് മുമ്പേ ഷാനിയും സ്നേഹയും പറഞ്ഞു. 7:30 നമ്മുടെ കലാപരിപാടികൾ തുടങ്ങാൻ സമയമായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഓണാശംസകൾ നേർന്നു. ഒപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ഫോമയുടെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ഡോക്ടർ ജേക്കബ് തോമസ് ഇന്നിവിടെ എത്തേണ്ടതായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ടിക്കറ്റ് വരെ എടുത്തതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് അസുഖം പിടിച്ച കാരണമാണ് ഇന്നിവിടെ എത്താഞ്ഞത്. അദ്ദേഹത്തിന് എത്താഞ്ഞതിൽ നിങ്ങളുള്ള ഒരു ക്ഷമാപണവും ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുവാൻ ഈ സമയം ഞാൻ വിനിയോഗിക്കുന്നു. നന്ദി. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. നമ്മുടെ 2ാം തലമുറ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ എത്തിച്ചേരുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷകരവും അഭിമാനകരവുമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. സിറ്റി ഓഫ് ഷിക്കാഗോയിൽ മേയർ ലൈറ്റ്ഫുട്ടിനോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുക എന്നത് അത്ര ചെറിയൊരു കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല. നമുക്കെല്ലാം അഭിമാനകരമായ മിസ്റ്റർ എബിൻ കുര്യാക്കോസ് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട്. എബിനെ കുറിച്ച് 1-2 വാക്കുകൾ പറയുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. He manages World Business Chicago strategy. Ebin joined World Business Chicago as a program manager, and later in 2019 he became the director. ഇപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇതിനു മുൻപ് he served as a deputy chief of staff, director of public policy, director of community affairs for Cook County Board of Commissioners. 2019 Governor J.B. Pritzker appointed Ebin as a member of the state's Asian American Employment Plan Advisory Council. Ebin, I invite you to say few words. So Reverend Fathers, who I think are outside right now, officers of the Illinois Malayali Association, His Royal Highness King Mabeli, and for everyone that's here today, thank you so much for the opportunity to join you today for Onam and for today's celebration. I know it's been mentioned before about what my role is. So I work for the City of Chicago's Economic Development Organization,
And we were very focused on COVID recovery. How do we make sure the city and the region recover from the pandemic? And what we've seen when we look at the data is that Chicago is actually one of the best big U.S. cities that had the strongest recovery, which led us to be one of the first big U.S. cities to fully reopen after the pandemic. And so a lot of my work was really focused on what is our strategy to recover. I want to focus on three things that I kind of put my notes together about what I want to talk about today. The first thing is that the Malayali American community has a powerful identity. There's nothing more Malayali than the Onam celebration. And this is something I came to realize during college. So when I was in college and I met other Malayalis, I had my friends who are non-Malayali who would say, "How do you know this person?" And I usually said, "Oh, we go to the same church. We're from the same part of India." And I had to keep explaining. And they're like, "So when do you see these people?" I say, "I see them on Sunday, Christmas, Easter." And I remember a friend, when I was after explaining sort of my community life and my identity, I had a friend who told me, "Evan, that's really special that you grew up that way." And that's what I started thinking about, where we're growing up in this community here in Chicago, here in Illinois, there's so many opportunities that were given to me as a young person to serve the community, to practice my leadership skills. My parents are both here. They both know I had a horrible fear of public speaking, but I'm here with you today, and it's because being part of the Malayali community gave me those opportunities to be here in the community. The second thing I want to focus on is the Malayali American community can be a strong civic advocate. So there was an idea and a proposal that was talked today about an embassy in Kerala. I actually have a better idea. The Polish American community actually organized, and I have a question for everybody. Raise your hand if you've ever took a flight from O'Hare Airport. So raise your hand if you ever took a flight at O'Hare Airport. Almost everybody in this room. The worst process about coming back from the airport is immigration. So if you have a green card, passport, whatever the case may be, you land after the flight from Emirates or Etihad or Qatar Airways. 13 hours later, you're at O'Hare Terminal 5, and you have to wait another hour through immigration. This was the same issue for the Polish American community, and they identified that there are 54 countries that has visa-free travel to the United States. So for example, if you're a citizen of the United Kingdom, you land at O'Hare Airport, you go through immigration, but you don't need a visa. It's visa on arrival. And the Polish American community, they came together in the past 5 years to organize the community to get that benefit for their community. And then right before the pandemic, they were able to add Poland as country number 55 because they were focused, they organized, and they made that a priority for the country. What was interesting is when you talk to Polish American community leaders, they'll tell you that one of the reasons why they needed this benefit is because they had grandparents, uncles, aunties, family members that had to come to Chicago, come to the United States to celebrate weddings, visit family. That's very similar to the Malayali community. So they were able to identify a specific challenge, organize around that specific issue, represent and fight for the community, and they got that benefit. Now, Indian Americans can use global entry, so you have to enroll for a separate program. But I think as a Malayali American community, we can organize around these really core issues. And so one day, yes, I hope there's an embassy in Kerala. But I think this individual benefit, I think, is really powerful if we can work for this and advocate this for our community. The last story I want to share is, I think, something for my generation that we have to embrace. So to be a blessing. There was a bishop who was a mentor to his nephew. And the bishop met his nephew and they had a conversation, and the nephew was about to go into college. And the nephew had a story, asked his uncle bishop, or his bishop uncle, what's your tip for me as I begin college? And the bishop said, you should strive to be a blessing for your family, for your friends, and your community. I thought that was a really powerful message. You can be good, you can be kind, you can be patient, but the message was to be a blessing for your family, your friends, and your community. And I think when I grew up a little bit older, I realized that what he was really saying was be a blessing, but don't be a jerk. Be a blessing, but don't be mean.
In our Malayali community, I think we have a special responsibility to serve each other, to champion each other. You know, this is what Aceh and Amma have done for me. This is what my wife has done to me. This is what my community has done to me, where they've championed me and helped me grow into the person and leader that I am today. And I feel a special responsibility to be a blessing for the Malayali community here in America. I think what's really important also is we need to, and the reason why I accept this, because it was a very busy weekend, and when Amma called and asked me, hey, can you be a speaker for this program? And the association asked me, the reason I wanted to do this is because I wanted to share that for people like Father and for myself who work in government, we're thinking about our community, we're trying to represent our community, and we're trying to make sure that we can do our best to be at the service of this community. And that's what we work on every day. So I want to thank the Illinois Malayali Association for the opportunity for me being here today. I'm happy to answer any questions after we finish the program, and happy Onam. Thank you, Eben. We are so proud of your achievements and thank you for coming. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് ആണ്. IMAയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രഷററും ഫോമർ 2020-24 അഡ്വൈസറി ബോർഡ് ചെയർപേഴ്സണുമായ ജോസി കുരിസിംഗലിനെ വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് പറയുന്നതിനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു. സ്നേഹമുള്ള അതിഥികളെ, IMA ഭാരവാഹികളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ, സമ്പൽ സ്വർദ്ധയുടെയും സൗഹൃദത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും നല്ലൊരു ഓണാശംസകൾ എല്ലാവർക്കും നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുകയാണ്. ആദ്യമായി IMAയുടെ ഓണാഘോഷ പരിപാടി ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുവാൻ എത്തിയ മുഖ്യാതിഥി റവറൻഡ് ഫാദർ അലക്സാണ്ടർ കുര്യൻ, അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി ജോർജ് പണിക്കർ വിശദമായി എല്ലാം പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാനൊന്നും ആവർത്തിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് IMAയുടെ പേരിലും എൻ്റെ പേരിലും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. ഇനി അടുത്തതായി ഫോമയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി വള്ളിക്കളവാണ്. അദ്ദേഹത്തിനും എൻ്റെ പേരിലും IMAയുടെ പേരിലും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. ഇനി നന്ദി പറയാനുള്ളത് ശ്രീ എബിൻ തോമസ്. അദ്ദേഹം ഷിക്കാഗോ നിവാസിയാണ്. വേൾഡ് ബിസിനസ് ഷിക്കാഗോയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കൂടെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിനും IMAയുടെ പേരിലും എൻ്റെ പേരിലും പ്രത്യേകം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. ഊർജ്ജസ്വലനായ പ്രസിഡന്റ് സിബു കുളങ്ങര ആണ് അടുത്തത്. അദ്ദേഹം സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിക്കുകയും നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിനും വളരെയേറെ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സെക്രട്ടറി സുനിന ചാക്കോ, അദ്ദേഹവും വളരെയേറെ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അത് വളരെയേറെ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. ഇനി അടുത്തതായി നന്ദി പറയാനുള്ള ശ്രീ ജോർജ് പണിക്കർ. അദ്ദേഹം IMAയുടെ മുൻ പ്രസിഡൻറ്റും ഇപ്പോൾ ഫോക്കാനയുടെ ജോയിൻറ്റ് ട്രഷററും. അദ്ദേഹത്തിനും വളരെയേറെ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരിപാടിയുടെ കോർഡിനേറ്റർമാരായ ഷാനി എബ്രഹാം, ജോർജ് മാത്യു, തോമസ് ജോർജ്, അനിൽകുമാർ പിള്ളൈ, ജോർജ് പണിക്കർ എന്നിവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. IMAയുടെ എല്ലാ പരിപാടികൾക്കും സഹായഹസ്തം നൽകുന്ന പ്രവാസി കേരള കോൺഗ്രസ് ചെയർമാൻ ഫ്രാൻസിസ് കിഴക്കുന്ന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. കൂടാതെ മറ്റനവധി വ്യക്തികളുണ്ട്, അവരെയും ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി പറയാൻ അവസരം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ചന്ദ്രൻ പിള്ളൈ, വർക്കി സാമുവൽ, സിരിൽ കട്ടപ്പുറം, റോയ് മുളങ്കുന്നം, ജേബു കുളങ്ങര, സിറിയ കുവക്കാട്ടിൽ, മനോജ് വഞ്ചിയിൽ, പ്രവീൺ തോമസ്, ഷാനി ഇബ്രഹാം, ജോയി ഡിഗുടി, ശോഭ നായർ എന്നിവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. അടുത്തായി പരസ്യങ്ങൾക്കും സഹായിച്ച മിസ്റ്റർ സ്റ്റീവ് ക്രിഫേസ്, നാൻസി സാൻഡർ, റിമാക്സിൻ്റെ രാജൻ കണ്ണത്ത്, കിഴക്കുക്കുറ്റ് ഫാമിലി, ചന്ദ്രൻ പിള്ളൈ, രാജൻ മലിയിൽ, ഇൻഷുറൻസ് ഏജൻസി തോമസ് ജോർജ്, മലബാർ ഗോൾഡ്, ബിനു പൂത്രയിൽ ഫാമിലി, കിഴക്കുക്കുറ്റ് ഫാമിലി, ഗ്രേറ്റ് വേ റിയൽറ്റി പ്രമോസ് സക്കറിയ, ഷാനി എബ്രഹാം, സുനേന ചാക്കോ, ജോർജ് മാത്യു, ജോർജ് പണിക്കർ, ജോർജ് തോമസ്, അനിൽകുമാർ പിള്ളൈ, സിബു കുളുങ്ങര എന്നിവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി പറഞ്ഞുള്ളൂ. വളരെ മനോഹരമായി സുജ, സൂസൻ ചാക്കോ ചെയ്ത ഡോക്ടർ സുനിത നായർ എന്നിവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. അടുത്തതായി ഇവിടെ സ്റ്റേജ് ചെയ്ത JV സൗണ്ട്സിനും പ്രത്യേകം നന്ദി. രുചികരമായ ഓണസദ്യ ഒരുക്കിയ മലബാർ കാറ്ററിങ്ങിന്
കൂടാതെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്ത ശ്രീ മോനു വർഗീസ് എന്നിവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. മാവേലിയെ വേഷമിട്ട ശ്രീ തേരടി, ചെണ്ടമേളം നടത്തിയ മാധ്യം ചിക്കാഗോ എന്നിവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. ഫോമ RVP ടോമി ഇടത്തിൽ കൂടാതെ മറ്റ് സംഘടന പ്രതികരിച്ചെത്തിയ CMA പ്രസിഡന്റ് ജോഷി വള്ളിക്കളം, മിഡ്വെസ്റ്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് സ്റ്റീഫൻ കിഴക്കേക്കുറ്റ്, കേരള പ്രസിഡന്റ് വിജി ഏടാട്ട്, കേരള അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ആൻഡോ കവലക്കൽ എന്നിവർക്കും എൻ്റെയും അസോസിയേഷൻ്റെ പേരിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. കൂടാതെ ഇന്ത്യ പ്രസ് ക്ലബ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്കയുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റും ഇപ്പോഴത്തെ അഡ്വൈസറി ബോർഡ് ചെയർമാനുമായ ബിജു കിഴക്കുറ്റിന് പ്രത്യേകം നന്ദി. KCTV CEO സാജു കണ്ണമ്പള്ളി, ഫോമ അഡ്വൈസറി കൗൺസിൽ വൈസ് ചെയർ പീറ്റർ കുളങ്ങര, ഫോമ മുൻ ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ജോസ് മണക്കാട് എന്നിവർക്കും എൻ്റെ പ്രത്യേകം നന്ദി. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ഓണാശംസ നൽകിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. സോറി, ഞാൻ ബിജു സക്കറിയായി പറയാൻ വിട്ടുപോയി. ഫ്ലവേഴ്സ് ടിയെ പ്രതികരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്ന ബിജു സക്കറിയായിക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി. ഏഷ്യാനെറ്റിലെ അനിൽ മറ്റത്തുകുന്നത്തിലും പ്രത്യേകം നന്ദി. ഏതായത് നിർമ്മലിനും സാജു കണ്ണമ്പള്ളി പറഞ്ഞായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഓണാശംസയിലൂടെ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സോടുകൂടി നമ്മുടെ പബ്ലിക് പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇനി അടുത്ത കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാംസ് തുടങ്ങിയാണ്. നല്ല ഗാനമേളകൾ, നല്ല ഡാൻസുകൾ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ആരും പോകരുത്. സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്. അടുത്തതായിട്ട് തിരുവാതിരയാണ്. തിരുവാതിരയ്ക്ക് ശേഷം SSR ഷിക്കാഗോ ടീമിലെ കുട്ടികൾ റെഡിയാകണമെന്ന് താഴ്മയായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം മിസ് പൂജ നായർ, ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് സെറഫിൻ ബിനോയ്. തിരുവാതിരയില്ലാത്ത ഓണം എന്ത് ഓണം അല്ലേ? ഇല്ലിനോയ് മലയാളി അസോസിയേഷന്റെ വിമൻസ് ഫോറം ലേഡീസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ മനോഹരമായ തിരുവാതിര നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇതിന്റെ കോർഡിനേറ്ററായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചത് മിസ് ശോഭ നായർ ആണ്. Choreographed by Dr. Sunita Nair. Thank you, Dr. Sunita Nair, for taking time to teach us the steps. Now I invite IMA Women's Forum ladies to do a beautiful Tiruvadira on stage.
सरस्वतीये शरणं എന്നിൽ നീ ദയവായി പിറന്നിടം സരസ്വതിയേ ശരണം എന്നിൽ നീ ദയവായി പിറന്നിടം അന്നപൂരണിതായേ അഖിലവും തുണനീ അന്നപൂരണിതായേ അഖിലവും തുണനീ ആദിയന്തമില്ലാത്ത ആനന്ദ ജഗന്മായേ ആദിയന്തമില്ലാത്ത ആനന്ദ ജഗന്മായേ സരസ്വതിയേ ശരണം എന്നിൽ നീ ദയവുമായി പിറന്നിടം സരസ്വതിയേ ശരണം എന്നിൽ നീ ദയവുമായി പിറന്നിടം അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ഗാനം ആലപിക്കുന്നതിനായിട്ട് മിസ്റ്റർ ബ്രിസ്റ്റോയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഓണാശംസകൾ. പാലാപ്പള്ളി തിരുപ്പള്ളി പുകളേറും രാക്കുളി നാളാണേ, പാലാപ്പള്ളി തിരുപ്പള്ളി പുകളേറും രാക്കുളി നാളാണേ. ഒന്നാം കുന്ന് നടന്നോണ്ട് നടന്നോ കുരുതിറങ്ങുന്നേ, ഒന്നാം കുന്ന് നടന്നോണ്ട് നടന്നാലോ കുരുതിറങ്ങുന്നേ. നടന്നേ രാക്കുയിൽ കൂറാണെന്നേ ലോകത്തിൻ വിളക്ക് ദേശവിഷ്ടിക്കാരക്കാരും വരുത്തന്മാരും അങ്ങെത്തിയല്ലോ, ദേശവിഷ്ടിക്കാരക്കാരും വരുത്തന്മാരും അങ്ങെത്തിയല്ലോ.
വിളിക്കുന്നുണ്ടേ. ചുറ്റുമെറിയുന്നേ നടന്നൊരത്തറ മറയുന്നേ ഓരം ചെന്ന് നടന്നോരും പല പാടിക്കുന്നു കയറുന്നേ. ഓരം ചെന്ന് നടന്നോരും പല പാടിക്കുന്നു കടന്നോരും മിറ്റത്താകെ നിലത്തേ. നെഞ്ചിൽ കഞ്ചമൊരുങ്ങുന്നേ അവർ അഞ്ചാം കുന്ന് കയറുന്നേ വള്ളിക്കുന്നിലെ മുറ്റത്ത് വലവുന്നി കങ്കമൊരുങ്ങുന്നേ. നെഞ്ചിൽ കഞ്ചമൊരുങ്ങുന്നേ അവർ അഞ്ചാം കുന്ന് കയറുന്നേ വള്ളിക്കുന്നിലെ മുറ്റത്ത് വലവുന്നി കങ്കമൊരുങ്ങുന്നേ. തുമ്പി ചുഴറ്റുന്നേ കടുവ കണ്ടു കലങ്ങുന്നേ രണ്ടാളും നേരെ പല നടക്കുന്നേ. ആവോ കാവാരോ പിടിയൊടിച്ചു വന്നേ വെള്ളടി വെട്ടണല്ലോ ലോകത്തിൽ വെട്ടണേ. Thank you. Thank you, Crystal. Thank you so much for that beautiful അടിപൊളി സോങ് ആണ്. അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസ് ആണ്. ശിങ്കാരി സ്കൂൾ ഓഫ് റിതം എന്ന് കേൾക്കാത്ത പേരൻസ് ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. SSR അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഡാൻസ് സ്കൂളാണ്. പല സ്റ്റേജിലും അവരുടെ സ്റ്റണ്ണിംഗ് പെർഫോമൻസസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. Thank you, Chinnu, for getting your students ready to perform today. Now the stage is for your fusion performance. അടിച്ചു പൊളിക്കൂ. ചെക്കലടിക്കും മുമ്പേ തയ്യം താരോ ചെമ്പാട്ട് വീശും മുമ്പേ തയ്യം താരോ ചെമ്പാവും പാടത്ത ചാത്തരും നേലിയും തമ്പ്രാമ്പടി കച്ചനെ തയ്യം താരോ Tagadara tagadimidara tagadimidara tagadimidom 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 iyandi kaachile tayam tagadara tagadimidara tagadimidara tagadimidom tagadara tagadimidara tagadimidara tagadimidom tagadara tagadimidara
കൊച്ചു പെണ്ണെ കുയിലാളെ കൊട്ടു വേണം കൂഴൽ വേണം കൂരവ വേണം Such a beautiful dance. ഇത്രയും നല്ലൊരു ഭംഗിയായിട്ട് ഈ കളിച്ച ഈ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം കൂടെ നല്ലൊരു കയ്യടിയുടെ കൊടുത്താട്ടെ. ഈ നൃത്തം കോറിയോഗ്രാഫി ചെയ്തത് ചിന്നുവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയും കുട്ടികളെ ഇത്രയും ഡെഡിക്കേഷനോടുകൂടി കൊണ്ടുവന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഇന്നിവിടെ കളിക്കാനായിട്ട് അവസരം കൊടുത്ത എല്ലാ മാതാപിതാക്കൾക്കുമുള്ള നന്ദി സ്നേഹവും ഈ സമയത്ത് ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. ഇനിയും അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സോളോ ഡാൻസ് ആണ്. ഡാൻസും പാട്ടും ഒക്കെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന ഒരു കൊച്ചുമിടുക്കി. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പെർഫോമൻസ് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോയിട്ടില്ല. അത്രയ്ക്ക് നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കാണിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വർഷവും ഒരു ഡാൻസ് കളിക്കാൻ ആൻറ്റി എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ സെറഫിൻ ബിനോയെ ഒരു സോളോ ഡാൻസ് പെർഫോമൻസിനായിട്ട് ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. Kachuna
छप्पा के तूफान तुम्हारी कड़क जरा था लगा डाल थोड़ा के सर्द खुशबू बढ़ा अरे डाल थोड़ा के सर्द खुशबू बढ़ा रस चखले जरा राजा हुस्न गिलोरी मेरा रस चखले जरा हुस्न गिलोरी मेरा मेरा लब दो चलकते जाम रे मेरे ठुमके पे मेरे ठुमके पे मेरे ठुमके पे यो पे बिहार रे मेरे ठुमके पे यो पे बिहार मेरे ठुमके पे यो पे बिहार रे मेरे ठुमके पे यो पे बिहार Wow, beautiful, beautiful, beautiful. Seraphine, that was an awesome dance. അടുത്ത നമ്മുടെ ഒരു സോളോ ഡാൻസ് ഏത് ടൈമിലും നമ്മുടെ ഏത് അയ്യമ്മയുടെ പരിപാടി ഉണ്ടായാലും പൂജ നായറിനോട് നമ്മൾ ഒരു ഡാൻസ് ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് അത് സൂമിൽ കൂടെ ആയാലും സ്റ്റേജ് പെർഫോമൻസ് കൂടെ ആയാലും നമ്മളെപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു യങ് ആൻഡ് വൈബ്രന്റ് ടാലന്റഡ് ഡാൻസറാണ് Miss Pooja Nair. I invite Pooja Nair to do a dance for us. நீ அப்பு அப்பு சொல்லையில பொண்டாட்டிய புரிக்கிற சாமே ஏ சாமே நான் சாப்பி சாப்பி சொல்ல நீ என் புருஷனான ஃபீலிங் தான் சாமே ஏ சாமே நீ இல்லாம நான் போகும் பாத கண்ணும் முள்ளும் கத்துதடா சாமி சாமே பொக்கிரி சாமே ஏ சாமே வய சாமே மன்மத சாமே மந்திர சாமே பொக்கிரி சாமே கண்ணோடு காண்பதெல்லாம் தலைவா கண்களுக்கு சொந்தமில்லை கண்களுக்கு சொந்தமில்லை கண்ணோடு மடியானாயதனால் கண்ணை விட்டு பிரிவதில்லை நீ என்னை விட்டு பிரிவதில்லை हाय चक्का चक है तू हाय चक्का चक हूँ मैं हाय चक्का चक है तू हाय चक्का चक हूँ मैं तपती दोपहर सी लड़की की लहर सी मेरी जैसी चाहिए तेरे जैसे को फूलों वाली डाली भी हो चम्मा भी हो गाली भी हो बोलो कैसी चाहिए तेरे जैसे को पलंग टूटता पहली रात सारा मोहल्ला करता बात हुई चौर में बरसात कौन वहाँ था किसके साथ हाय चक्का चक है तू हाय चक्का चक हूँ मैं हाय चक्का चक है तू हाय हाय चक्का चक हूँ मैं ചന്തമുള്ള ചിന്തുണരും ആഴ്വാക്കോവിൽ അന്തിത്തിരിക്കതിരാടും വേളകളിൽ പൊന്നരളി
നീലേ നല്ല മുല്ലപ്പൂപ്പന്തലിൽ ചന്ദന തെൻപന്തലിൽ അമ്പിളിപ്പൂ കുമ്പിളിൽ അവളിപ്പൂ മണിപ്പൂ പിറന്നാളല്ലോ. താങ്ക് യു പൂജ, താങ്ക് യു ഫോർ ദാറ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോങ്. അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസ് ആണ്. ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേര് കിങ്സ് ബോയ്സ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നാണ്. അവരെല്ലാം കസിൻസ് ആണ്, ബോയ്സുമാണ്. അവരുടെ പെർഫോമൻസ് ആണ് അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. നിരകളാടും ഒരു ഹരിത ചാരുതീരം പുഴയോരം കളമേളം കവിത പാടും തീരം കായലവകൾ പുല്ലും കണവലിയുമീറ കാറ്റിൽ ഇളഞ്ഞാവിൽ ഇളയാടും കുളിരുലാവും നാട് നിറപൊലിയേകാറിയ നേരിനാ പുതുവിള നേരും മോരിയ നാടിനാ നിരകളാടും ഒരു ഹരിത ചാരുതീരം ഉടയൂരം കളമേളം കവിത പാടും തീരം. കണ്ണോടു കരിയുണം അത് അവിടെ താമസം വരും. ഒരെണ്ണം ഇവിടെ ഒരെണ്ണം टोटो के लेफ्ट राइट एक दिल पे ना इंडिकेटर जीवन के रिंगटोन पे बॉडी इसकी वाइब्रेटर आंधियां चले तो जैसे झाड़ियां हिले तेल में तले तो जैसे पूरियां हिले तुनक तुन बजती कोई जो धुन थर थर अंतर आत्मा हिले आंधियां चले तो जैसे झाड़ियां हिले तेल में तले तो जैसे पूरियां हिले तुनक तुन बजती कोई जो धुन थर थर अंतर आत्मा हिले बीट बजे या भांगे फिर भी तू तो सबसे आगे फिर भी दिल से लगभग माइकल जैक्सन लोग सबूत तो मांगे फिर भी जैसे पूरियां हिले तुनक तुन बजती कोई जो धुन थर थर अंतर आत्मा हिले बीट बजे या भांगे फिर भी तू तो सबसे आगे फिर भी दिल से लगभग माइकल जैक्सन लोग सबूत तो मांगे फिर भी
सेंटर में आजा राजा मेरे, दिखला दे अंदर क्या है तेरे, दुनिया में कलंदर है बथेरे, पर तू एक नंबर मेरे शेरे। क्या बात है, बीट बजे या भांगे फिर भी तू तो सबसे आगे, फिर भी दिल से लगभग माइकल जैक्सन, लोग सबूत तो मांगे फिर भी। सादा, अरे भाई सादा है, जरा कमर हिला के डांस, ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, है नहीं, है नहीं, है नहीं। सादा, अरे भाई सादा है, जरा कमर हिला के डांस, ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, है नहीं, है नहीं, है नहीं। 1 2 1 2 dance. Wow, thank you for that beautiful dance, Kings Group Boys. ഇനിയും അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഗാനം ആലപിക്കാനായിട്ട് അലക്സ് കറുകപ്പള്ളിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അടുത്ത നാഷണലോട് അലക്സിന്റെ ഗാനത്തിന് ശേഷം ജോർജ് പണിക്കറിനോട് റെഡിയാകുവാനായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം മിസ്റ്റർ മോൻസി ചാക്കോ, ദെൻ ബ്രിജറ്റ്. ഹലോ അയ്യമ്മയുടെ എല്ലാ സ്നേഹിതർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ. ഈ പാട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു പ്രിപ്പറേഷനും ഇല്ലാതെ പാടുന്നതാണ്. ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റില് സിബു കൊളങ്ങര നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റിന്റെ പ്രത്യേക ഒരു അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം. സോ എന്തെങ്കിലും കുറവുകളുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കള് ലിൻസൺ കൈതമലയിൽ, ജോഷി വെള്ളിപ്പുറം, സാജി കണ്ണമ്പള്ളി, അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇവിടെയുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യുക. ഈ പാട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള പ്രത്യേക കാരണം ഓണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി നൊസ്റ്റാൾജിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇവന്റ് ആണ് അല്ലേ. നമ്മൾ മറുനാട്ടിലൊക്കെ പോയി താമസിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പഴയ കുട്ടിക്കാലത്തെ ഓർമ്മകളെല്ലാം നല്ല ഓർമ്മകളെല്ലാം ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ്. ചെറുപ്പത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെല്ലാവരും അയലോക്കത്തിലെ എല്ലാ കുട്ടികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള പറമ്പുകളെല്ലാം പോയി ഓണപ്പൂക്കൾ ശേഖരിക്കുന്നു, നമ്മൾ പൂക്കൾ ഒരുക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാർ അവരെല്ലാവരും കൂടി ഓണസദ്യ റെഡിയാക്കുന്നു, എല്ലാവരും കൂടെ ഓണസദ്യ ഉണ്ണുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഓണാഘോഷത്തിന്റെ ഓരോരോ പരിപാടി എന്തെല്ലാം നമ്മുടെ ഭാവന അല്ലെ, ഞങ്ങളുടെ ഉഴൂരുള്ള ആർട്സ് ക്ലബിന്റെ ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾ, അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം നല്ല ഓർമ്മകൾ ആണ് ഓണം നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഏറ്റവും നൊസ്റ്റാൾജിക് ആയിട്ടുള്ള എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഗാനം, ഇത് നാട്ടിലെ എല്ലാ നൊസ്റ്റാൾജിക് ചൈൽഡ്ഹുഡ് മെമ്മറീസും ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗാനമാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പാടാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും കുറവുകളുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കാം. ഈ പാട്ടിന്റെ വരികൾ ഒത്തിരി നൊസ്റ്റാൾജിക്കാണ്. നമ്മൾ നമ്മുടെ ചെറുപ്പത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പലതും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. വെണ്ണില ചന്ദനക്കിണ്ണം പൊന്നമടക്കായലിൽ വീണേ
കുഞ്ഞിളം കയ്യിൽ മെല്ലെ കോരിയെടുക്കാൻ വാ. ഉണ്ടകൻ കൈത്തൊഴിഞ്ഞ് ആറ്റക്കിളി പോകും നേരം മഞ്ഞളെ തുറൽ കൊണ്ടൊരു കൂടെടുക്കാൻ. കാലിമയുന്ന പിള്ളാരെ കാട്ടിൽ കണ്ണിമാങ്ങ പറിച്ചു നടക്കാം. കാറ്റിൽ പാത് കരങ്ങത്തിലെടുക്കാം. കുഞ്ഞി മഞ്ചാടിക്കും വെണ്ണില ചന്ദനക്കിണ്ണം പുന്നമടക്കായലിൽ വീണേ കുഞ്ഞിളം കയ്യിൽ മെല്ലെ കോരിയെടുക്കാൻ വാ. മുണ്ടകൻ കൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞ് അത് കിളി പോകും നേരം മഞ്ഞനെ തുറൽ കൊണ്ടൊരു കൂടൊടുക്കാൻ വാ. കാലിമയുന്ന പിള്ളാരെ കാട്ടിൽ കണ്ണിമാങ്ങ പറിച്ചു നടക്കാം. കാറ്റിൽ പാത് കരങ്ങത്തിലെടുക്കാം. കുഞ്ഞി മഞ്ചാടിക്കും നമ്മളിൽ ആരാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാത്തവർ അല്ലേ? കണ്ണിമാങ്ങ കടിച്ചു നടന്ന ആ പ്രായം, മാവിന് എറിഞ്ഞ പ്രായം. ഞങ്ങളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോയപ്പോൾ എല്ലാ പറമ്പ് വഴി കയറി ഇറങ്ങി മാവിന് എറിഞ്ഞ് ആ മാങ്ങയൊക്കെ പൊഴുതി അങ്ങനെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ പിന്നിൽ വന്ന കണ്ണ് പൊക്കാം കണ്ടുവന്ന് കള്ളം ചൊല്ലാം. കാണാത്ത കഥകളിലെ രാജാവും റാണിയുമാകാം. ഓണമില്ല കൊങ്ങളിലെ കുഞ്ഞാരാ പിന്നെയുന്ന കൊലവയില മുകിലോടുന്ന മെട്ടിലൂർ തൊന്നവിനായി നീന്തിക്കുളിക്കാൻ വഞ്ചിപ്പാട്ടിന്റെ വില്ലിലേറാം. വെണ്ണില ചന്ദനക്കിണ്ണം പുന്നമടക്കായൽ വീണേ കുഞ്ഞിളം കയ്യിൽ മെല്ലെ കോരിയെടുക്കാൻ വാ. ഉണ്ടകൻ കൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞ് അത് കിളി പോകും നേരം മഞ്ഞളെ തോൽ കൊണ്ടൊരു കൂടൊടുക്കാൻ വാ. കണ്ണാരം പൊത്തി കളിക്കാം മണ്ണപ്പം ചുട്ടുവിളമാം ചക്കരാമാവിൻ ചോട്ട് കൊത്തങ്ങളാലും മതിലകൾ മാമം ചൊല്ലും അമ്പലം കാണാൻ കുരുവിപ്പിച്ചോളൂ പിന്നെ അണ്ണാറെ കണ്ണത് കാറൂട്ട് ദൂരയാട്ടു പെണ്ണാടിക്ക് കൊല്ലാൻ കുട്ടിയാനയ്ക്കും നീരാട്ട്. വെണ്ണില ചന്ദനക്കിണ്ണം പുന്നമടക്കായലിൽ വീണേ കുഞ്ഞിളം കയ്യിൽ മെല്ലെ കോരിയെടുക്കാൻ വാ. ഉണ്ടകൻ കൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞ് അത് കിളി പോകും നേരം മഞ്ഞണി തോൽ കൊണ്ടൊരു കൂടൊടുക്കാൻ വാ. കാലിമയുന്ന പിള്ളാരെ കാട്ടിൽ കണ്ണിമാങ്ങ പറിച്ചു നടക്കാം. കാറ്റിൽ പാത കരങ്ങത്തിലെടുക്കാം. കുഞ്ഞി മഞ്ചാടി Thank you everybody. Wish you a very very happy Onam. Everybody celebrate with their hearts on and നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നൊസ്റ്റാൾജിയ ശരിക്കും നുകർന്ന് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ഓണം ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു അലക്സ്. അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ഗാനം ആലപിക്കുന്നതിന് ജോർജ് പണിക്കറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഹലോ ചെക്ക് ഹലോ ഓക്കെ. നമ്മൾ ഈ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് നാളെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാട്ട് കേൾക്കുന്നവരെ വരുള്ളൂ. നല്ല പാട്ടല്ലേ, എന്ത് രസമാണ്. ഒരു പ്രധാന അറിയിപ്പുണ്ട്.
ഈ പാർക്കിംഗ് ലോട്ടിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വെളിയിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാറുകളൊക്കെ ഉടനെ മാറ്റണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. അതല്ലെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ വണ്ടികൾ ടോ ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ പാർക്കിംഗ് ലോട്ടിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങളൊക്കെയും മാറ്റുവാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് പാടുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ പോപ്പുലർ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയും, സാജുവൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഓണപ്പാട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഓണപ്പാട്ട് രണ്ടെണ്ണം പാടുന്നു. ഒന്നേ പാടുന്നു. ഹലോ ഹലോ ചെക്ക് ചെക്ക്. ഹലോ ഒരു ബോർഡ് വെച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു CMA പ്രസിഡന്റ് ഒരു ബോർഡ് വെക്കണം നാട്ടിലൊക്കെ. യുവജന ക്ഷേമ വകുപ്പ് പ്രസിഡന്റ് ഇതല്ല വണ്ടി വെക്കണം പോലീസുകാർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടാ. പോലീസുകാർ കാണുമ്പോഴേ മരിയുള്ളൂ. മൈക്ക് ഒരുപാടാണോ അവരല്ല വേറെ അല്ലോടെ ഞാനിവിടെ മോൺറോസല്ല. മുറ്റത്തെ പൂക്കളത്തിൽ പാടിയ പൂവണിയിൽ ഇത്തിരി പാച്ചുരത്താൻ ഉത്രാടപ്പൂവിലാവേ വാ. മുറ്റത്തെ പൂക്കളത്തിൽ പാടിയ പൂവണിയിൽ ഇത്തിരി പാൽ ചുരത്താൻ വാ. ഉത്രാടപ്പൂനിലാവേ വാ. കൊണ്ടൽ വഞ്ചി മിഥുനക്കാറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന മുത്താരങ്ങൾ കൊഞ്ചൽ വണ്ടി മിഥുനക്കാറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന മുത്താരങ്ങൾ മണിച്ചിങ്ങം മാലയാറ്റിൽ അണിഞ്ഞുവല്ലോ പുലരുന്ന പൊന്നോണത്തിൽ പുകഴ്ത്തുന്ന പൂവനങ്ങൾ ഉദയ്ക്കും പൊന്നാടയായി നീ വാ 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 ഉത്രാടപ്പൂനിലാവേ വാ. മുറ്റത്തെ പൂക്കളത്തിൽ പാടിയ പൂവണിയിൽ ഇത്തിരി പാൽ ചുരത്താൻ വാ 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 ഉത്രാടപ്പൂനിലാവേ വാ.
തിരുവോണത്തിന് കോടിയുടുക്കാൻ കൊതിക്കുന്നു തെരുവിൻ മക്കൾ. തിരുവോണത്തിന് കോടിയുടുക്കാൻ കൊതിക്കുന്നു തെരുവിൻ മക്കൾ. അവർക്കില്ല പൂമുറ്റങ്ങൾ പൂനിരത്തുവാൻ വയറി രാഗം കേട്ടേ മയങ്ങുന്ന വാമനന്മാർ. അവർ കോടിയായി നീ വാ 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 ഉത്രാടപ്പൂനിലാവി വാ. മുറ്റത്തെ പൂക്കളത്തിൽ വാടിയ പൂവനിയിൽ ഇത്തിരി പാച്ചുരത്താൻ വാ 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 ഉത്രാടപ്പൂനിലാവി വാ. മുറ്റത്തെ പൂക്കളത്തിൽ വാടിയ പൂവനിയിൽ ഇത്തിരി പാച്ചുരത്താൻ വാ 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 ഉത്രാടപ്പൂനിലാവേ വാ. Thank you very much. Thank you. Hope you enjoyed it, right? താങ്ക് യു സോ മച്ച് പണിക്കരേട്ട. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നിങ്ങളിൽ എത്ര പേര് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല, മുമ്പേ നമ്മുടെ അലക്സാണ്ടർ കുര്യൻ അച്ഛൻ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ഭയങ്കര പ്രൗഡാണ് അച്ഛൻ്റെ മക്കളൊക്കെയും മലയാളം പറയുന്നെന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇല്ലിനോയ് മലയാളി അസോസിയേഷനായിട്ട് വരും തലമുറയ്ക്ക് മലയാളം പാട്ടുകളൊക്കെയും പാടുവാനായിട്ടുള്ള അവസരങ്ങൾ എപ്പോഴും കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സെറഫിൻ ബിനോയ് ഒരു പാട്ട് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ പാടുന്നതായിരിക്കും. മലയാളം
Seraphine for that beautiful song. ഇനിയും അടുത്തതായിട്ട് ഒരു മനോഹരമായ ഗാനം ആലപിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡോക്ടർ ബ്രിജിറ്റ് ജോർജ് ആണ്. ബ്രിജിറ്റ് ജോർജിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഷീ ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി എ സിംഗർ, ഷീ ഈസ് ആൻ ആങ്കർ ആൻഡ് ഷീ ഈസ് എ ഡാൻസർ ആസ് വെൽ. So now I invite Dr. Bridget George to sing a beautiful song. Check, check. ഹലോ ഹലോ, ഹാപ്പി ഓൺ എവരി വൺ. ഞാനിവിടെ പാടാൻ പോകുന്നത് മിഥുനം എന്ന മൂവിയിലെ ഞാറ്റുവേല കിളിയെ എന്നൊരു പാട്ടാണ്. കൈയൊക്കെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സൂപ്പർ പാട്ടാ. പിന്നെ പാട്ട് പാട്ടിന്റെ ട്രാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല പാട്ടാണ്. ഫോണിൽ കാണുന്നേ ഇപ്പൊ ശരിയാണ്. സുനീന, Sorry guys, there's no track, so sorry. അടുത്ത ഗാനം ആലപിക്കുന്നതിനായിട്ട് മോൻസി ചാക്കോയെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. ബാവുച്ചാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗാനമാണ്. നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട ഗാനങ്ങളാണ് പാടുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രവാസി കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഷിക്കാഗോയിലെ പ്രസിഡന്റ് ജെയ്ബു മാത്യു എൻ കൊളര, പിന്നെ ഒരു മിനിറ്റ് പിന്നെ പ്രവീൺ തോമസ്, നമ്മുടെ ബിജു കിഴക്കേക്കൂറ്റ്, ഇവരൊക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ട ഗാനങ്ങൾ ഓണമായതുകൊണ്ട് ഓണത്തിൻ്റെതായ ഒരു പാട്ട് പാടണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ആ രീതിയിലാണ് അറിയാവുന്ന ഒരു പാട്ടാണ്, ചെറിയൊരു പാട്ടാണ്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത്രയും സമയം സന്തോഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നല്ല ഒന്നാന്തരം ഓണസദ്യ ഉണ്ടോ, പാട്ടുകളൊക്കെ കേട്ടു, കലാപരിപാടികളൊക്കെ നടത്തി. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് കൈയടിച്ച്. എന്തൊരു ഇരിപ്പായത്. കറക്റ്റ്, ജേബൊക്കെ കൈയടിച്ച് കണ്ടോ, എന്തൊരു കൈയടിപ്പാ. ഓക്കെ, ഒരു റിക്വസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും കൈയടിക്കണം. കറക്റ്റ് ആണ്. താങ്ക് യു. ഓണപ്പൂവേ ഓമൽ പൂവേ നീ തേടും മനോഹര തീരം ദൂരെ മാടി വിളിപ്പൂ ഇതാ ഇതാ
മനോഹര തീരം ദൂരെ പാടി വിളിപ്പൂ ഇതാ ഇതാ